Hi students, good morning. This is Chandrakant Tarakeri, Assistant Professor, Government Postgraduate Women's College, Bailongal. Dear students, today also we are seeing problems on royalty accounting, and in two sessions we have already seen that royalty payable chart, and in fourth session we have seen the how to make the journal entries and as well as ledger entries in the books of lessee. So in this session again we are going to learn some more problems with different little bit different. This question has appeared in 2016. XYZ Coal Limited holds a lease of coal mine for a period of 10 years commenced from 2010. According to the lease of the company is to pay 75 paisa royalty per ton with a minimum rent of rupees 15,000 a year. Short working can be recover out of the royalty in excess of minimum rent of the next 2 years. In the year strike, the minimum rent is to be reduced to 60%. So this was the adjustment, new adjustment. When there is a strike, the minimum rent, that is 15,000, is reduced to 60%. So there was a reduce of 40%. So my dear students, before going to see the solution, you please note down this problem in your notebook. Then you start watching the video and solve the problem. So now we'll move to solution. Okay, what are the things as given in the problem? Minimum rent rupees 15,000 per annum, royalty 0.7 paisa per ton, then recovery period is 2 years, lesser landlord, lessee XYZ Coal Limited. So royalty payable chart, as you are aware, you have prepared so many royalty payable chart. Just see this. So here we have mentioned over here 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry, 2010 11 12 13 14 15. So 10 11 12 13 14 15, 6 years. Okay, then output we have mentioned, then royalty 0.5 paisa, according to that we have made here. Then minimum rent is 15,000. okay, then deficit is, first year deficit is 7,500, whichever is high that has to be paid to, sorry, this has to be landlord, not author, kindly change this, paid to landlord 15,000. Then second year also 6,000 deficit was there, paid to landlord 15,000. Then 2012 there is a excess of 6,000 rupees. So these are the major adjustment you should know. ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ವರ್ಷ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರತ್ತ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತಂದ್ರೇನು, ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ 2 years ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು 2010ರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2011 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ 7,500 ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2012ರಲ್ಲಿ 6,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 7,500 ನಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 6,000 rupees we have already recovered. So remaining 1,500 you cannot recover because 2 years over here, 2011 and 12. 2012 is the last year for recovering the 2010 deficit. Okay, so that's why not recovered, that has to be transferred to P&L account, that is 1,500. Next, in 2013 again there was a surplus. So this 6,000, 2011 there was a deficit that has to be recovered from 2012 and 2013. Okay, so in 2012 we have recovered 2010 deficit, that is 6,000 and 1,500. In 2013 3750 is the surplus, so we have recovered 3750. So this 2 years also completing in 2013. That's why we have recovered 3750 and not recovered amount 2250 is transferred to profit and loss account. So this is the royalty payable chart. 2014 again royalty 37,500,
and minimum rent is 15,000, pay whichever is higher is paid to landlord, that is 37,500. Here why this minimum rent was reduced to 9,000? So minimum rent is mentioned as 15,000 per annum, but 2015 there was a strike, that's why this was reduced proportionately 60% reduce aitu. Okay, that we have mentioned here. So how this has to be calculated I will show you in the next slide. Sorry, ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವ ಮಾಡ್ರಿ. 15,000 into 60%, so 9,000 rupees is the minimum rent, because because of strike there was a reduce of minimum rent in the year 2015, that's why we have mentioned 9,000 rupees minimum rent. Okay, next we will see the ledger accounts. Ledger accounts in the books of XYZ Coal Limited. So royalty accounting, as you are aware, to landlord account, whatever royalty, actual royalty is there, that has to be entered in the debit side of royalty accounting, then that has to be transferred to P&L account in the same year, then that year will be closed. So this is the simple entries. You already know about this how to prepare the royalty account. I will not explain much of this. So you can see over here, royalty, actual royalty, whatever actually royalty is paid to landlord, that will come in the royalty account. See, 7,500, 9,000, 21,000, 18,750, 37,500, then 11,250. Whatever actual royalty is paid, that will comes into royalty accounting. Royalty account debit to landlord account. Then that actual royalty is transferred to P&L accounts. That's why one more entry will come, profit and loss account debit to royalty account. Next, then landlord account. So whatever royalty is there, that has come over here, 7,500. So what is the minimum rent? 15,000. So there is a clause, minimum rent or actual royalty, whichever is higher has to be paid to landlord. That's why royalty account debit, short workings account debit to landlord account. This is due you are showing over here. Then it is paid, that will come over here. Landlord account debit to cash account. ಇದು ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 9,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 21,000 ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 6,000 ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 18,750 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 15,3750. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 37,500 2014 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 15,000 ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 11,250 ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,500 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ 2011 ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 6,000, ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 13,500 ಆಯಿತು. ಅದು 2012 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 2000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 6,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ 2 years ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 6,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2013 ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3,750 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, 3,750 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಉಳಿದ 6,000ದಲ್ಲಿ 2,250 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 years ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Next, my dear students, this is a problem you can also solve without seeing the solution. Easy ಇದೆ ಇದನ್ನು. Aishwarya publisher purchased a copyright on book accounting written by Mr. Ramesh. The royalty payable is ₹2 per copy published with a minimum rent of 34,000 per annum. Each year short workings are recoverable out of excess royalties of subsequent 3 years. ಯಾವ ವರ್ಷ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ? 2015 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3 months ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನೀವು 9 months ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? 34,000 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿ ಇಂಟು 9 months. 9 months ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 25,500 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು 2015 ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 34,000, ರಾಯಲ್ಟಿ ₹2 per copy, lesser Mr. Ramesh, lessee Aishwarya publisher, recovery period 3 years. ಸೊ ಇಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ₹2 ಇದೆ, ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 4,000 ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. 4,000 ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ 2014 ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 12,000. ಸೊ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 4,000 ಯು ಆರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆಥರ್. ಓಕೆ, 46,000 ಮೈನಸ್ 4,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹42,000 you have paid to author. Then 2015 minimum rent 25,500 reduced ಆಯಿತು because there was a strike. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 3 months in the year 2015. In case of strike, minimum rent reduces proportionately. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು 3 months ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 34,000 ಇಂಟು 9 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಮಂತ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 25,500 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಬ್ಲಿಷರ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ royalty account. So royalty account debit to Ramesh account, then you are transferring to P&L account, P&L account debit to royalty accounting. So this is the royalty account. Next, Ramesh account, royalty account 30,000, short workings 4,000, to cash account 34,000, same buy royalty account 46,000. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು 2014 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು 42,000, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 30,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000, ದೆನ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 50,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000. So sorry, somewhere it was wrong. Okay, correct. Sorry, minimum rent ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, then actual royalty ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು actual royaltyನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 24,500 ಇದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿತು. ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ 2013 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಓಕೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಟೀಕೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Kaveri Limited obtained 1/1/2013 the use of patent right of grinding machine from Lakshmi Limited under the following terms. Royalty payable is 2% on sales subject to minimum amount of 20,000 per annum. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅದು ಹೇಗಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
Here also minimum rent is 20,000 per annum. Royalty 2% on sales. Okay, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲೆಸ್ಸಿ ಕಾವೇರಿ. ಕಾವೇರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಯರ್ 2013, 14, 15, 16, 17 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾವು ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ 2% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ 8 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 lakh ಇಂಟು 2% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 8,000 ಬರುತ್ತೆ. 7 lakh ಇಂಟು 2% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 14,000 ಬರುತ್ತೆ. 10 lakh ಇಂಟು 2% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. 12 lakh ಇಂಟು 2% 24 ಬರುತ್ತೆ. 19 lakh ಇಂಟು 2% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 38,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 2% ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 2013ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 12,000. ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ 2 years ಇದೆ. ಓಕೆ, 2014ನಲ್ಲಿ 6,000 ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 2013 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. 2014 ಮತ್ತು 2015 ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ 12,000ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ 4,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 6,000 ಇತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ. ಅದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2017ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡಿಗೆ 2,000 rupees ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 20,000. 24,000 ಮೈನಸ್ 4,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆ ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ 12,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 2014ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2015ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿನೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ, 2015ರಲ್ಲಿ is equal to actual royalty and minimum rent. There is no surplus, there is no deficit. ಸೊ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ 12,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ is there, that entry has to be done over here. So here 2017 you have to mention profit and loss account, P&L account ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೈ profit and loss account 38,000 transfer to royalty amount is transferred to P&L account. Next, Lakshmi Limited account, royalty account 8,000, short workings account 12,000, total payment 20,000. Then same entry. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 24,000 ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2013ನಲ್ಲಿ 12,000 rupees ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 12,000 rupees ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ
ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಅ 18,000 rupees. ಸೊ ಈ 12,000 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ 18,000ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12,000 rupees we have transferred to P&L account. So there is no recovery, that's why we transferred that amount to P&L account, 12,000. So balance carried out 6,000. Here 6,000 has come to 2016. There again 4,000 you have recovered from the Lakshmi Limited. There was a surplus of 4,000, that's why we recovered that amount from Lakshmi Limited account, 4,000. Then remaining is transferred to P&L account because only 2 years recoupment period is given. That's why the second year it will be transferred to P&L account. So these are the problems on royalty accounting. Dear students, thank you. And one more session, last session is there. In that also you have tried different problems that we'll see later. Thank you very much.